हर रोज की तरह प्रोग्राम प्राइम डिस्कशन विद जतिंदर पन्नू लैके एक बार फिर तो तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ रूबरू हो गया। मैं हाँ नवजीत। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਗੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। शुक्रिया नवजीत जी, सत श्री अकाल। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਲੋਕ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਗਲ ਉਧਰ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। देखो पहला तो मैं तुहानू ये दस दियां कि गर्मी बहुत है जी ते मानसून आने वाली है। लोग इस वे गर्मी तो तंग है, फिर मानसून तो इस करके तंग होणगे कि पिछले समय सारा साल ही लंघ गया सियासी घटनावां च। जी पहला एक पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बदलिया ते दूजा लाया ते मुड़ के लोगों ने पार्टी बदल दी ते नवीं सरकार लैन दी। ਇਹਦੇ दौरान एक साल हो गया कोई सरकारी महकमा खास काम नहीं कर रहा। साडे इत्थे जिन्ने गंदे नाले ने, जिन्नियां वेइयां चौआं रोइयां ने, ये सारे वहण जिहड़े इन्हां च गार भरी पई है, किसी ने कड्ढी नहीं। जी बहुतियां थावां ते अफसरां ने ठेकेदारां दे राहीं कागजी कार्रवाई करके पैसा उधर उधर करता। जिहड़े फंड आए सी वो गार कड्ढी नहीं। जिद्दण मींह पिया तुसीं वेखिओ लोग तंग बहुत होणे आ। जी ये मसला मैं इत्थे छड्ड दिना क्योंकि दूसरा मसला जिहड़ा तुसां आखिआ वो गंभीर है। हिमाचल प्रदेश दे विचों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इक्को एक मैंबर है सारे हिमाचल, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ केस कहंदे दर्ज हो गए। जी मामला यह है कि आनंदपुर साहब के लागे कुछ इलाके दे विच जंगल लाउणा सी ते वो जंगल लाउण वास्ते जमीन लैनी सी। जमीन एक्वायर की गई। पिछली सरकार दे वेले किदां कीती, कौन किहदे नाल मिलिया पता नहीं। जिहड़ा कलैक्टर रेट सीगा वो सीगा 90,000 दा उत्थे जंगल जी ते जिहड़ा इन्हां ने बनाता एक वसीके दा कोई लिखिया वो 9,90,000 दा बनाता, यानी सीधा ही 11 गुणा। हुण हुंदा की आ, एक तरीका हुंदा सी पहलां कि जमीनां एक्वायर करनियां ते पिछले 3 सालां दीयां रजिस्ट्रियां वेख लो, उहदी एवरेज कढ लो। 10 साल पहलां एक नवां सिस्टम शुरू हो गया कि सरकारां रेट तय करदियां सी, वो आम तौर पर मार्केट रेट नालों वध हुंदा सी। जी जी उस मार्केट रेट दे विच जिन्हां दीयां जमीनां हाईवे बनाउण च आ गईयां रज गए, बहुत चंगे पैसे उन्हां नूं मिले। इत्थे हुण अजे तक वो पुराना सिस्टम चलदा सी कलैक्टर रेट वाला। कलैक्टर रेट जिहड़ा सी वो घट रख के ते इन्हां ने एक वसीके दा रेट विखाता कि उत्थे इन्ना रेट चलदा। वसीका नवीस हुंदे आ जिहड़े कचहरियां च बैठे जमीनां दीयां रजिस्ट्रियां एग्रीमेंट बयाने लिखदे आ, जिहदा इन्हां ने वसीका विखाया कि आ वेखो जी आ रेट चलदा। वो वसीका अदालत विच भी पेश नहीं होया, तहसील विच भी रजिस्टर नहीं होया। कहंदे आ उहदे नाल हेराफेरी हुई है। यानी जे 11 गुणा मुल रख के ते जमीन एक्वायर कर ली होवे ते इहदा मतलब पिछले समय च मोटी कमाई तां कीती गई है। ये अजे दोष लगा, ये गल साबित नहीं हुई, पर जिहड़ा दोष लगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ कई कुछ निकल आया। तो बहुती वारी हुंदा ਇਹ आ कि ਜਿਹੜੇ अफसरां ने ते होरनां ने नाल मिल के कराया हुंदा, आप थोड़ा पासे रह हुंदे, दस्खत नहीं कीते हुंदे, ਉਹੋ ही सरकार बदल जाए तो नवीं सरकार नूं अगे लग के दसन तुर पैंदे आ कि फलाने भी कीता, फलाने भी कीता ते फलाना भी कर गया जी। इत्थे हुण कुछ गिणवे चुणवे लीडर सी जिहड़े उस राज विच भी खांदे रहे ते उस राज विच भी खांदे रहे। अकाली राज विच भी उन्होंने खाधा ते कांग्रेसी राज विच भी खाधा। जी वो जिन्ना जिन्ना जिधरों किसी तो खाधा गया उदों तो ये सोच के खाई गए कि सानू किहड़ियां देणियां आउणियां, किहड़ा किसी नूं पता लगना कि असीं इत्थे की कुछ कर गए। आखिर सरकार बदल गई ते हुण सारे भेद खुलण लग पए। जदों जंगलात दा मंत्री फड़िया गया, उहदे तो बाद दूजा मंत्री जिहड़ा बणिया वो फड़िया गया, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जिहड़ा सी वो फड़िया गया। उन्हां सारिਆਂ ने हर एक गल दस दी कि इन्ना इन्ना असीं कीता ते इन्नी इन्नी कमाई फलाना कर गया। गल्लां ते इत्थे चलन डीआं कि पिछला साबका मुख मंत्री जिहदी साली दे मुंडे कोलों 10 करोड़ फड़े गए सी, वो भी काबू आ सकदा।
ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ? ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਤੇ 11 ਗੁਣੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੌਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਸ ਜਾਣੇ ਆ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਾਪਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਘਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਫੋਟੋ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਬੀਬੀ, 4 ਜਣੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਈ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਮੰਗੀ ਆ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 2-3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਖੁੱਲੇ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ, ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੰਦਾ STM ਨੂੰ, ਮੈਂ 75 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ADC ਨੂੰ, ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦਾ DC ਨੂੰ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਕਿਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਖਾਨਾ। ਹੁਣ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ SDM ADC DC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਡਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਫਸਰ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ। ਫੜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਉਲਟਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਾਧਾ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਖਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਬਚਾਅ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਾਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਰੀਡਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਰੋਲੀਏ, ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪਿਆ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਅਫਸਰ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਈ MLA, ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਲਾਸ 4। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੜਫਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪੋ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਰੱਗ ਅਫਸਰ ਬੀਬੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਇੱਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਅਗਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਵੀ ਤੇ ਫੜਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾਲ 'ਚੋਂ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਅਫਸਰ ਭੇਜਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਭੇਜ ਦਿਓ।
ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਸ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, IAS ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਜੀ ਚਲੋ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ 15-16 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, 12.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨਵਾਬ ਜਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਮਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਭਲਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਪਰਸੋਂ ਤੀਜੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਹੀ ਫੜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਜੀ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਘਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣ ਕਿ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਰ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਕੀਲ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੱਦ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਸੀ, ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ 4-5 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 80-20 ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ 80% ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚੋਂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ। 20% ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ 20 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ 80-20 ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 80% ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ 20% ਚੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ 1000 ਕਰੋੜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੀ 80-20 ਚੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਉਸ 200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80-20 ਕੀਤੀ, 160 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ 80-20 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੋਈ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਲੰਘੇ ਸੱਪ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੇ ਸੋਟੀ ਮਰੀ ਜਾਣਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਛਾਪਾ ਜੀ, ਫੜ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਖੱਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਰਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਫੜ ਲਓ। ਇਹ 7000 ਕਰੋੜ ਆ ਕਿ 70000 ਕਰੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਥਾ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਥਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲ ਪਿਆ ਉੱਥੋਂ ਪਟਵਾਓ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੜੇ ਕਰਪਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨੋਟ ਕਢਾ ਲਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2-4 ਜਣਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਕਰ ਫੋੜੋ, ਲੋਕ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਮਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਘੱਲਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆ। ਆਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਕੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਪਿਆ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗੂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਕਲੇ ਬੰਦੇ ਝੂਠੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲੈਣ। 15 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਅਫਸਰ ਰਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜੀ। ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ। ਜੀ ਉਹ ਬਗੈਰ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ 5 ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 15 ਲੱਖ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਿਆ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਿਆ, ਜੀ ਬਗੈਰ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗੱਪ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਲੋਕ ਗੱਪਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਆਸਤ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 50 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਧਰ ਠਾਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਅਗਲੇ ਹਾਲਾਤ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ whip ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਜੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ whip ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਬਗੈਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ whip ਤੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੋ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ 125 ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ, ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ 1-2 ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 129 ਬਣਦੇ। ਜਦੋਂ 288 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ 144 ਦਾ ਅੱਧਾ ਤੇ 145 ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 30-35 ਜਣੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤੇ ਘਟ ਕੇ ਫਿਰ 253, 54, 55 ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 125 ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ 129 ਹੋਣ ਤੇ ਧੋਬੀ ਪਲਟਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਧੋਬੀ ਪਲਟੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਖਵਾ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਗਿਆ ਸੰਜੀ, ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਸਕਦੇ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਰਾਵਣ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕਾ ਭਰਾ ਭਵਿਖਣ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਇੱਕੋ ਘਰ। ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਇਹ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀਓਂ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਤੇ ਕਾਜੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਜੀ ਹੁਣ ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਚਿੰਤਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰਾ ਚੀਨ ਕਰੂਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਜਾਏ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਾਏ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਦਾ ਕੱਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ, ਕਤਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਉਹ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈਏ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਚੀਨੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਚੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚੀਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੀਨੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਨ 'ਚ 1 ਚਾਈਲਡ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਲੋਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣੇ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਰੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਰਾਉਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਨ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਣ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਜੋ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 50-60 ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।